Let's give a big clap, everyone. To do the honors of unveiling Weekend Center of Excellence. Cameraman. Look. அப்படியே கேமரா பாத்துருங்க மேம். Thank you. End of this, the dermat will have a complete exactly picture what on you need to do. where to work. That much. Not much, okay. So this was much better than that much. Yes, so we have our guest of honor, Ms. Priyanand. So, if you could share a few words. எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல I have to really thank you for inviting me today, ரெண்டு பேருக்குமே, because WeCare has been a pioneer in this field. I think 22 years and 83 branches are. That's amazing. I think 22 years to be sustaining in this industry that is so like constantly changing. நீங்க சொன்ன மாதிரி beauty was always considered in France, right? The most aesthetic kind of work would get done there. And இப்போ கொரியாக்கு வந்திருக்கு. We all know so many treatments are very popular in Turkey. So like I think the world has different hubs for certain treatments, and it's amazing that you're bringing K-beauty to India. And also ரொம்ப important என்னன்னா as a customer, I think to have something customized to our skin tone. நிறைய lasers பார்த்தீங்கன்னா நிறைய research is always on Caucasian white skin. So நம்ம ஊர் கம்ப்ளெக்ஷனுக்கு நிறைய ரீசர்ச்சே இல்லை. ஸோ the fact that ஒரு 9 months நீங்கள் போய் you just explore the market, சொன்ன மாதிரி 2000 clinics in Korea. So அங்கே போய் language barrier ஓட you've accomplished a lot. Especially as a customer when நான் வந்து எல்லாம் walk through பண்ணியிருக்கேன். Lots of my launches நான் சொன்ன மாதிரி have been for laser clinics. But I see that இங்கே வந்து normally ஒரு 1-2 machines will be the high-end machines. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி Everything is there are so many machines. நான் கேள்விப்படாத நிறைய machines. So I'm really looking forward to நான் சொல்லியிருக்கேன் I'm coming back for a consultation. And the most important thing எனக்கு பிடிச்சது உங்கள் clinicல that you've done is அந்த diagnosis இருக்கு இல்லையா, அதுக்கே ஒரு machine இருக்கு. That machine itself costs 20+ lakhs. So I think it takes away a lot of human error. நிறைய வாட்டி அந்த doctors மாறிட்டே இருப்பாங்க, இல்லாட்டி so much human error is there, right? But your skin, you can't take a chance, especially someone like me in the media. But normally, we become people who take selfies every day. So you don't want that downtime. So the machine does all the diagnosis for you. So Advi is an amazing thing. And I'm wishing you guys the best. Nariya cities, Ramadri, Hyderabad and Bangalore, we're going soon. So very nice in the Madri technology to be accessible to the masses. Beauty is not just for films la irukom, camera munadi irukom, or influencers la irukom. I think it's nice for every woman, man to feel good about themselves. So namakku evlo yoga or walking or adana pandromo, I think sometimes you need externally also a little help. So I think WeCare is a place that you can trust and come. 22 years is a long time. So I'm wishing you guys the best and thank you so much for having me. நீங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோஸ் வர போறேங்க. அதுக்கப்புறம் டயக்னோசிஸ்ல சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னு, அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் என்னெல்லாம். இப்போ டயக்னோஸ்லேயே போனால் 2 டயக்னோஸ்டிக் போகணும். ஒன்று AI, இன்னொன்று கொரியம். அது முடிச்சுட்டு தான் உங்கள் ஸ்கின் தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சார் இப்போ 100 வேலிடேஷன் சொல்றீங்க, அது வந்து நம்ம ரீஜனில் வந்து வேலிடேட் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த 100மே வந்து அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மெஜாரிட்டி ஒரு 80 கேசஸ் ஆகுது இந்தியன் ஸ்கின், அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சவுத் இந்தியன் ஸ்கின்ல தான் வந்து வேலிடேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து யாரெல்லாம் இது பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும், கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த டயக்னோசிஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரு டீட்டெயில் கொஸ்டினர் வச்சு டாக்டர் இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு இருக்க கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி, அவங்களுடைய டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி, இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா எடுக்க முடியுமா முடியாதுன்றதே வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட வெதருக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் ஆகும்? டெஃபினட்டாக பாசிபிள் ஆகும். சரி, என்னன்னா அந்தந்த வெதர், அந்தந்த ஸ்கின் கண்டிஷனு பயங்கர சேஞ்சஸ் இருக்கும். நம்ம ஜெனட்டிக்ஸே வந்து ரொம்ப மாறும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மிஷினுடைய பேராமீட்டர், மிஷினுடைய டைப்பு, மிஷினுடைய பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே மாறணும். இப்போ நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிஷினில் இன்றைக்கி வேர்ல்டில் ஒரு 1000 டைப் ஆஃப் லேசர்ஸ் இருக்குது. அதில் எது வந்து இந்தியன் ஸ்கின்னுக்கு சூட் ஆகுன்றத பேஸ் பண்ணி தான் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துடும். இப்போ ஒன்ஸ் வந்து பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ எப்படி இருக்கும்?
ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எல்லாமே வந்து ஒன் டைம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து லைஃப் லாங் ரிசல்ட் இருக்குன்றது கிடையாது. சிலது வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொசீஜர் தேவைப்படலாம், ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு இல்லை 1 இயர் கழிச்சு மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொசீஜர் தேவைப்படலாம். இல்லை அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம், இன்றைக்கி எங்கள் கிளினிக்கில் எல்லாமே எங்கள் டாக்டர் சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன். ஒன்று பண்ணி என்ன இருக்கோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணணும். பேசிக்காக நாங்கள் ஒரு போராடுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். யாரும் அவங்க விஷயம் கேட்க மாட்டாங்க. சொல்லி ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட செலவு பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க. ஒரு 1500 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு அந்த ப்ராடக்டையும் வாங்கிடுவாங்க. வாங்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும். பட் இதை நாங்கள் திரும்ப 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 எம்ஃபசைஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காகவே ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டே பண்ணோம். சன்ஸ்கிரீன் வந்து ஹையஸ்ட் பீப்புள் யூஸ் பண்ணி ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டே சன்ஸ்கிரீன்காக பண்ணோம். 2019ல 2700 சலூன் ஓனர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணி அது கின்னஸ் ரெக்கார்டாக பண்ணணும். எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த டயக்னோசிஸ் மெஷின் பார்த்தா பயமே வந்தது நாங்கள் வரும்போது. பிகாஸ் அதில் அந்த சன் ஸ்பாட்ஸ், சன் டேமேஜ், மாய்ஸ்சர் லெவல்ஸ் ரொம்ப காமிக்குது, எங்கெல்லாம் லைன்ஸ் இருக்குது, எங்கெல்லாம் ரிங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ பயமாகவும் இருக்குது. பட் ஐ வாண்ட் டு நோ, ஐ திங்க் கொஞ்சம் வந்து இப்போ வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேபி வில் மேக் சேஞ்சஸ். பட் நீங்கள் எல்லாருமே ப்ளீஸ் சன் பிளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்கள் நிறைய பேர் பைக்கில் தான் போயிட்டுருப்பீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நம்ம ஊருக்குள்ளே இருக்கிற சன்னுக்கு யூவி எக்ஸ்போஜருக்கு நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும். ஒரு சின்ன டவுன் டைம் இருக்கும். ஒரு டவுன் டைம் இருக்கும். ஒரு 2 நாளோ 3 நாளோ எடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டோட எக்ஸ்டெண்ட். இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டையும் ஃபைன் டியூன் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்திருந்தார். ரொம்ப நாளாக எங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்க கிளைண்ட். ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவர். அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ளைட் ட்ராவல் இருந்தது, கத்தார் போகணுன்ற ஒரு ட்ராவல் இருந்தது. ஸோ அப்போ நாங்கள் முதல்ல பிளான் பண்ணியிருந்தது, அவருக்கு எங்கள் டாக்டர்ஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தது ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அவரோட ட்ராவல் பிளான்ஸ், இந்த எக்ஸ்போஷர் லெவல் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி திரும்ப அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணாங்க. பட் அப்படி இருந்துமே வந்து ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சது. ஸோ அந்த ஒரு டவுன் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய நார்மல் சைக்கிள் லைஃப்பில் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணலாம். அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன எல்லாமே கிளியராக கொடுத்தோம். சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் யாருனாலும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்காங்க. இப்போதான் லான்ச் பண்ணுறோம். 2வது அதான் சொன்ன மாதிரி அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டோடைய எவல்யூஷன் வர வர ஒரு ஹை அண்ட் வரைக்கும் போக போக டிஸ்கவுண்ட்ன்றது தயவுசெய்து கேட்காதீங்க. ட்ரீட்மெண்ட்ல நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கலாம், அதில் டிஸ்கவுண்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா? அப்போ அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ன்றது இல்லை. அது வீக்கேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் டு ஒரு ஆட்டோமேன் கூட வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அது உங்களுக்கு தெரியும். வீக்கேர் ஸ்பெஷலைசஸ் இன் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின். ஸோ நார்மலாக வந்து இட்ஸ் வெரி அஃபோர்டபுள் இன் த மார்க்கெட். சரிங்களா? யார் வேணா வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹேர் ப்ராப்ளம் இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கோ வீக்கர் இருக்கும். பட் அதை விட வந்து ரொம்ப செலிபிரிட்டி லுக் நமக்கு வேணும். கண்டிப்பாக செலவாகும். சோசியல் மீடியாவில் இப்போ ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்சர் ஃபேக் பிராண்டட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. மக்கள் அதை வாங்கி நிறைய கேசஸ் ஃபைல் ஆகிடுது. ஸோ இன்னும் எவ்வளோ நாங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அந்த பாலிசிஸ்லாம் வந்து the social media platforms வந்து they have to have ஒரு மாதிரி like you have to say that it's an ad and this is not your product. அதுதான் சொன்னேன், இவங்க வந்து ரீசர்ச் பண்ணது is the biggest plus. எனக்கு ஒரு கஸ்டமரா who is interested in skin care, who is interested in like different treatments, எனக்கு எப்போதுமே ஒரு பயம் புரியா ஓகே போயிடலாம், நம்ம ஜாலியாக ஒரு ட்ரிப் பண்ணிக்கலாம். பட் once you go there is a language barrier and also a lot of the machines எல்லாமே the research is on Caucasian skin. So I will not feel comfortable என்னோட ஸ்கின் டைப்பில் என்ன மாதிரி செட்டிங் போட்டால் எனக்கு ஸ்கார்ஸ் வராமல், எனக்கு மற்ற இஷ்யூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு I would want a trusted team. And in the 22 years of businessல இருக்காங்க. So I would trust someone like them to have the right procedures available for my skin tone. So in the சொன்ன மாதிரி they have spent a lot of money just on the diagnosis. So they're not just relying on the doctors.
So I can trust that the brand has done their R&D, and I trust the machines that they have selected. So நான் இங்கே வரும்போது I'm coming for the technology, I'm not coming for a specific doctor. இப்போ ஒரு dermatologist கிட்ட போறேன்னா I'll only stick to that term because அவங்களுக்கு என் skin type தெரியும் and all of that. நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு the more you do these treatments, makeup இன்னும் அழகா உட்காரும். You don't have to put so much product. லைட் முன்னாடி நிற்கும்போது இட்ஸ் ஸோ நைஸ். இப்போ உங்கள் கேமராஸை நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. பட் த கிளாரிட்டி ஆன் இட் இப்போ ஆன்லைன் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா they won't be able to tell இது ஒரு பெரிய ஸ்டாண்ட் வச்சு கேமராவில் எடுத்திருக்காங்களா இல்லாட்டி கையில் பிடிச்சி எடுத்திருக்காங்களா. ஸோ in all of that I feel as technology is improving, நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம், all of these treatments really help with your makeup and everything also looking nice. சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் தாண்டி இப்போ பப்ளிக் வந்து எந்த அளவுக்கு அவேர்னஸாக இருக்காங்க. நீங்களே பாருங்களா, இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனால் எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு முன்னாடியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் தான் இருக்காங்க. எவ்ரி ஒன்ஸ் வாண்ட்ஸ் செல்ஃபீஸ். நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு அக்கேஷனும் இப்போ வீக்கெண்ட் வந்தாலே எங்கே போய் நல்லா சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ரீல்ஸ் போட்டால் நம்ம எங்கேயோ ஏதோ பண்ண மாதிரி இருக்கணும் தான் எல்லாரும் வெளியில் போகிறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து people are enjoying the attention they get on social media. They are enjoying the attention from friends and family. இப்போ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாருமே. அந்த அளவுக்கு இல்லாம இருக்கு. வைட்டனிங் இருந்தது, இப்போ வந்து ஆன்டி ஏஜிங்க்கு வந்து நல்லாவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இதுல பியூட்டி என்னன்னா தட் வைட்டனிங் கொஞ்சம் எனக்கே தெரிஞ்சு நான் பார்த்தது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. இப்போ ஏஜிங் இது ரிலேட்டடா வந்துட்டாங்க. ரிங்கிள்ஸ் இங்க இருக்கோ, டிசாக் இருக்கோ அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி டயக்னோசிஸ் சொல்லணும் இல்லையா. ஈவன் விகேஆர்ல வந்து 2002லயே பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி டெக்னாலஜி ட்ரைகோ அனாலிசிஸ் டெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அந்த டெஸ்ட் எடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஹேர் வந்து க்ரோத்திங் ஃபேஸில் இருக்கா இல்லை டெலிஜன் ஃபாலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கா, வெதர் உங்களுக்கு வந்து பால்னஸ் வருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து டயட் இதெல்லாமே சப்ளிமெண்ட் எல்லாமே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐசிபிஎம்எஸ் மிஷின் ஒன்று இருக்குது. அதாவது ட்ரைகோ மினரல் டெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுடைய ஹேர் பின்னாடி இருந்து எடுத்து அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து உங்களோட 6 months உங்களுடைய என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது உங்களுடைய பாடியில் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குரிய சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படி கொடுக்குற மாதிரி இங்கே இருக்குது. அந்த ஐசிபிஎம்எஸ் மிஷின் வந்து நியூக்ளியர் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது. யூஎஸ்ல நாங்கள் இது பண்ணும்போது டிக்ளரேஷன் லெட்டர் கொடுத்து அந்த மிஷினை இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ணோம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அது இப்போ இல்லை, 2011 நடந்தது. அந்த டெக்னாலஜி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம். அன்றைக்கி வந்து அந்த மிஷின் வந்து ஒரு 1.25 crores அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோடைய காஸ்ட்டு. அன்றைக்கி ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அது. எங்களுடைய டர்ன் ஓவர் இருந்த லெவலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு. அப்படியும் ஒரு பேங்க் அசிஸ்டன்ஸோடு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கினோம். இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஆர்டர் எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணி எல்லாம் முடித்த உடனே ஒரு சின்ன அப்ரூவல் அப்படின்னாங்க. இந்த அப்ரூவல் இருந்தால் தான் இந்த இந்தியாவுக்குள்ளே வர முடியும். என்னன்னு பார்த்தா இதே மிஷின் அந்த ஐசிபிஎம்எஸ் மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூக்ளியர் ஓரை வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நியூக்ளியரில் யூஸ் பண்ணுற யுரேனியமை வந்து அதே மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம அந்த நான் ப்ரொஃபிலரேஷன் அசோசியேஷன் அப்பியர் ஆகி என்ன பர்பஸுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்க அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த யூஎஸ்லேருந்து ஷிப்லேயே ஏறும். ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்டாக எங்களுக்கு ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஒரு 6 மெம்பர் பேனல் உட்காந்து தான் அதை பண்ணாங்க. எல்லாம் கேட்ட ஒரு விஷயம் 10 தடவை திரும்ப கேட்டாங்க, இஸ் இட் ஃபார் ஹேர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்ட்டு. இல்லை, இது ஹேர் டெஸ்ட் பண்ண தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 வருஷமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி ஆர் டூயிங் தி டெஸ்ட். அது இது மட்டும் கிடையாது, ஈவன் ஒரு பாடியில் இருக்க மினரல் பாய்சனிங்கை கூட அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஈவன் வி ஹவ் ஹெல்ப் த ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை அ பாய்சனிங். அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த ஹேர் மினரல் அனாலிசிஸ்ன்றது நம்ம உடம்புடைய மொத்த ஜாதகத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். 14 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ஒரு இந்த டயக்னோசிஸில் நாங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கு அது என்ன ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோன்றது அதுதான் எங்களுடைய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கன்டென்ஷன். ஒரு ப்ராப்பரான டயக்னோசிஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட் அவுட்கம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்போ எல்லா இதுக்குமே இஎம்ஐன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. சாமானிய மக்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. இன்றைக்கி அது வந்து அதான் சொல்கிறோம், வாழ்க்கையோடு ஒன்றி போயிடுது. இஎம்ஐ ஆப்ஷனுன்றது வந்து டெஃபினட்டாக இருக்குது. பொங்கல் செலிப்ரேஷனுக்கு படம் 2 படம் ரிலீஸ் ஆகும். பராசக்தி வருது, பராசக்தி என்னோட படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. 2 பேர் கூட பண்ணிருக்கீங்க. 2 படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. very happy.
wishing them all the best and also 2026 ரொம்ப ஜாலியாக போகுது. This is my first press event and நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் 2026 எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. Yeah, so I think the movies-க்கும் I wish them the best. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Actually, obviously Vijay sir, Atharva and Sivakarthikeyan, so I wish them all the very, very best. I'm just very happy that the year is starting off, ரெண்டு படமும் நல்லா ஓடணும், ஆடியன்ஸ்க்கு நல்ல படமாக கிடைக்கணும், என்ஜாய் பண்ணணும் ஃபேமிலியோட. அண்ட் ஆக்சுவலாக உண்மை சொல்லணும்னா நான் படம் பார்க்க மாட்டேன். ஐ டோன்ட் வாட்ச் மூவிஸ் அவ்வளோவா. பட் இது நான் சொன்ன மாதிரி 3 பேரும் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால ஐ வாண்ட் டு see both of them, all of the movies that see. And எல்லாமே பார்க்கணும். விஜய் சார் கடைசி படம் I believe he'll always do movies. எப்படி விடுவோம் நாங்கள் ஃபேன்ஸ்? லைக் ஐ டோன்ட் see that ending. தெரியல, நம்புறீங்களா? நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். I don't think the audience is ready for that. Obviously we wish him the best in our core. His growth is in his personal growth. He feels very compelled to be a politician, so we wish him all the best. But fans, I think, will always want to see him on screen. So yeah, I don't know எவ்வளோ நாள் அவராலையும் இருக்க முடியும் தெரியல, பார்க்கணும். upcoming projects. I have a movie in Kannada ready. சரி, யாரெல்லாம் சைன் அப் பண்றீங்க? இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்காங்க வெளியில அப்படியே கேட்ட போடுங்க. Thank you so much. நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. I think this is such a nice way to start. எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்க. அங்க வந்து அடி மட்டும் அவர் வாங்கிட்டாரு, அங்க ஒருத்தர் அடி வாங்கினாரு ஸ்டார்டிங்லயே. பட்டால மண்ணு பலூன் ஷேட் தான் வாங்க. But really, thank you so much. உங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வேணும். And thank you, you've been a great host. And உங்களுக்கும் it's so beautifully decorated. I just feel 2026 எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லதாகட்டும். And good luck with your play. Thank you everyone.